பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. நமோ நமகா. பெரியவரானால் சின்னவரின் கையை பிடித்துக் கொண்டு காப்பாக இருந்து கொண்டு நல்ல வழியில் அழைத்து கொண்டு போகிறது. சின்னவரானால் பெரியவரின் பாதத்தை பிடித்துக் கொண்டு நீரே கதி என்று கிடப்பது. அவர் நடக்கிற போது தள்ளாட்டமில்லாமல் இருப்பதற்காக கையை பிடித்து கொண்டு போவதும் தான். மற்றவர் பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுவது, தொட்டே தீர்வது என்று பிடிவாதமாக அப்படி பண்ணுவது வடதேசத்தில் இன்றைக்கும் இருக்கிற மாதிரி தெற்கே இல்லை என்றேன். அதே மாதிரி கட்டிக்கொள்கிற வழக்கமும் வடதேசத்தில் இப்போதும் வழங்குகிறார் போல நம் பக்கத்தில் இல்லை. காரணம், போக போக கலி வளர்ந்து கொண்டே போவதில் ஜனங்களின் மனஸ் வெளிலோகம் இரண்டிலுமே அசுத்தம் ஜாஸ்தியாகிக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. அந்த மாதிரி ஆகும்போது ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் சரீர ஸ்பர்ஷம் ஏற்பட்டால் அவர்களில் சுத்தி குறைந்தவரின் தோஷம் மற்றவரையும் கொஞ்சம் பாதித்துவிடும். ரொம்பவும் நெருப்பாக உள்ள சுத்தாத்மாக்களின் விஷயத்தில் மட்டும்தான் இவர்களுடைய பரிசுத்தம் மற்றவரின் அசுத்தியை அமுக்கி போட்டு சுத்தி செய்வது. மற்ற எல்லார் விஷயத்திலும் அசுத்தக்காரன் தான் மற்றவனை பாதிப்பது. ஒரு தொத்து வியாதிக்காரன் பல ஆரோக்கியசாலிகளுக்கும் தன்னுடைய ரோகத்தை உண்டாக்குகிறானே தவிர எத்தனை ஆரோக்கியசாலிகளாலும் வியாதிக்காரனுக்கு தங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை ஊட்ட முடியவில்லையே. ஒரு அழுகல் பழம் கூடை பழம் முழுதையும் அழுக பண்ணுகிற மாதிரி அந்த பழங்களால் அழுகலை சரி பண்ண முடியவில்லையே. அப்படித்தான் ஒருத்தனின் துராச்சார ஸ்பர்ஷம்தான் மற்ற சதாச்சார சீலரையும் விழுப்பாக்கி விடுகிறது. இதை கண்டுகொண்டு தட்சிண தேசத்து பிராமணர்கள் பர்சனல் பியூரிட்டியை, இதுவும் ஒரு தினசான பர்சனல் ஹைஜீன் தான், அதை ரட்சித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தொட்டுக்கொள்வது, கட்டிக்கொள்வது முதலானவற்றை விலக்கிவிட்டார்கள். சரீர ஸ்பர்ஷமில்லாமல் விலகி இருந்தாலும் பிரியத்திற்கு குறைச்சல் இல்லை. ஸ்பர்ஷத்தை விட ஸ்பர்ஷம் இல்லாமலே வெளியிட ரேடியேஷனுக்கே ஜாஸ்தி வேல்யூ. ஸ்ரீசரணர்கள் தம்மை தீண்டா திருமேனியாகவே காத்து கொண்டதற்கே இங்கு விளக்கமளித்துக் கொண்டதாக கொள்ளலாம். அதெப்படி என்றால், ஜலமே நெருப்பின் மேலே படுகிற மாதிரி கொட்டினால் நெருப்பு அணைந்து போய்விடுகிறது. அதுவே ஜலமும் அக்னியும் ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக்கொள்ளாமல் அடுப்பின் மேல் பாத்திரம் வைத்து ஜலத்தை வைத்தால் அக்னியின் உஷ்ணம் ஜலத்துக்குள் போகிறதோ இல்லையோ. எப்போதுமே பிராமண ஆச்சாரத்தை தான் ஏனைய சகல ஜனங்களும் மதித்து ஏற்றுக்கொண்டு முடிந்த மட்டும் தாங்களும் அப்படி பண்ணி பார்ப்பதாக நடந்து வந்திருக்கிறபடியால் தட்சிணத்தில் பொதுவாகவே ஒருத்தருக்கொருத்தர் சரீர ஸ்பர்ஷம் என்பது வழக்கில் இல்லாமல் ஆகிவிட்டது. ஏன் தட்சிண தேசத்து பிராமணர்கள் மாத்திரமே இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டும், வடக்கத்திக்காரர்கள் ஏன் செய்யவில்லை என்றால், அலெக்சாண்டர் நாளிலிருந்து அங்கேதான் பல்வேறு அந்நிய தேசத்தார்கள் ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் வந்து பலமாக மோதி அங்கேயே செட்டில் ஆனது. ஆனபடியால் நடை உடை பாவனை என்று எல்லாவற்றிலுமே அங்கே ஃபாரின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஜாஸ்தி ஏற்பட்டு விட்டது. அந்த அந்நிய தேசஸ்தர் எல்லாருமே தொட்டுக்கொள்கிற கட்டிக்கொள்கிற கலாச்சாரத்தை சேர்ந்தவர்கள்தான். அவர்கள் விஷயத்தில் அது கலாச்சாரமானாலும்
மந்திர ரட்சணம் முதலான பொறுப்புள்ள நம்மவர்களுக்கு அனாச்சாரத்தோடு தான் சேரும், தப்பாக நினைக்கப்படாது. ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து ஆஸ்ட்ரோநாட் வரை இன்றைக்கும் ஐசோலேட் செய்து வைக்கிற அதே பிரின்சிபிளை ஆத்ம சம்பந்தப்படுத்தி இருப்பதே இந்த ஆச்சார முறை. ரொம்பவும் சக்திமான்கள் விஷயத்திலும் ரொம்பவும் அன்போ அருளோ வெளிப்படும் போதும் விலக்கு உண்டு. தியான யோகாதிகளில் கொஞ்சம் ஆழமாக போன மேல்நாட்டு அனுபவிகளும் சரீர ஸ்பர்ஷம் அவ்வளவு நல்லதல்ல, அவசியமும் அல்ல. கெட்டதை நல்லதாக்குவதை விட நல்லதை கெட்டதாக்குவதாகவே தான் அது ஆகிறது என்று சொல்கிறார்கள். சைக்காலஜிஸ்டுகள் கூட கட்டிக்கொள்வது முதலானவை அனிமல் இம்பல்ஸில் மிருக வர்க்கங்களுக்கு உள்ள இயற்கையான வேகத்தில் சேர்ந்தவைதான் என்கிறார்கள். இரு புனித கைப்பிடித்தல்கள் மிருக இயற்கையான பசு தர்மம் என்பதை கூட, ஸ்திரீ புருஷ சம்பந்தத்தையே கூட ரொம்பவும் சக்தியுள்ள மந்திரங்களின் பலத்தினால் பரிசுத்தப்படுத்தி வைதிக சம்ஸ்காரங்களாக தந்திருக்கிற அசாதாரணமான பெருமை நம்முடைய மதத்துக்கு உண்டு. அந்த ரீதியிலே கரஸ்பர்ஷத்தையும் வெறும் ஸ்பர்ஷமில்லை, கெட்டியாகவே பிடித்துக் கொள்வதை பரிசுத்தி செய்வதாக 2 உசந்த சம்ஸ்காரங்களில் மட்டும் பார்க்கிறோம். ஒன்று பாணி கிரகணம், விவாக சம்ஸ்காரத்தில் முக்கியஸ்தானம் பெறுகிற கர்மா. மற்றது இப்பகுதிக்கு ஆதாரமான உரையாடலின் போது உடனிருந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தெரியுமா என்ற கேள்விக்குறியுடன் பார்க்கிறார். அவர்களும் கேள்விக்குறியுடனேயே விடையை அவரிடமிருந்தே எதிர்பார்க்க சிரித்தபடி தொடர்கிறார். உபநயனம்தான் அநேகமாக இங்கே உள்ள எல்லாருக்குமே உபநயனமாகி இருக்கிறது. அப்போது இந்த சிரித்து பாணி கிரகணமும் நடந்துதான் இருக்கிறது. ஆனாலும் எதனாலோ விவாகத்தில் பாணி கிரகணம் முக்கியம் என்று தெரிந்திருப்பது போல் உபநயனத்திலும் இருக்கிறது என்று தெரிய காணும். விவாகத்தின் பர்பஸ் தாம்பத்தியம்தான் என்று நினைத்துக்கொண்டு வாஸ்தவத்தில் வேதப்படி ஸ்வதர்ம கர்மானுஷ்டானம் பண்ணுவதற்கு ஒரு சகியை துணை சேர்த்துக் கொள்வதுதான் பர்பஸ் என்பதை மறந்து தாம்பத்திய சுகத்துக்காகத்தான் அது என்று நினைத்துக்கொண்டு ஆகக்கூடி ஏதோ ஒரு விதத்தில் விவாக சம்ஸ்காரம் ஆன பின் அதனுடைய உத்தேசத்தை தாங்கள் நிஜமாகவே பூர்த்தி செய்வதாக எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதால் தான் அதில் நடக்கிற பாணி கிரகணத்தை கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் போலிருக்கிறது. அதிலே ஸ்ருங்கார ரசமும் இருப்பதாக தப்பாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பது காரணமாயிருக்கலாம். உபநயன லட்சியமான பிரம்மச்சரிய தர்மங்களையோ, அதாவது சுத்தனாக இந்திரிய நிகிரகத்துடன் இருந்து கொண்டு ஆச்சாரியனுடனேயே வசித்துக் கொண்டு அவனுக்கு சேவை செய்து கொண்டு வைதிக வித்யையை அபியசிப்பது, பிக்ஷாச்சரியம் செய்வது, பிக்ஷை எடுத்து உண்பது ஆகிய தர்மங்களையோ செய்வதான அபிப்பிராயம் தற்போது எவருக்கும் லவலேசம் கூட இல்லாததால் அதற்கான உபநயன சம்ஸ்காரத்தில் உள்ள அங்கங்களை பற்றியும் கவனமில்லாமல் ஆகியிருக்கிறது. அதனால்தான் இதிலேயும் ஒரு பாணிகிரகணம் இருப்பது ஒரு விஷயமாகவே எவர் மனசிலேயும் நிற்கவில்லை. விவாகத்தில் வரன் மணமகன் வధుவின் மணமகளின் கையை பிடிக்கிறார் போலவே உபநயனத்திலும் ஆச்சாரியன் அவன்தான் ஒரு பையனுக்கு உபநயனம் பண்ணுவித்து அப்புறம் அவனை தன் குருகுலத்தில் தன்னோடேயே வைத்துக்கொண்டு வேதாபியாசம் பண்ண போகிறவன். தற்காலத்தில் உப்புக்கு சப்பாணியாக உபநயனம் என்று ஒரு ஷோ பண்ணுவதில் காயத்ரி அனுஷ்டானமே இல்லாத அப்பாக்காரன் தான் அந்த ஆச்சாரியன். அப்படிப்பட்டவன் வட்டு என்கிற உபநயன பையனின் கையை பிடிக்க வேண்டும். உபநயனத்திலே அநேக தேவதைகளே தனக்குள்ளே இருந்து கொண்டு தன் கைப்பிடிப்பினால் வட்டுவின் கையை பிடித்துக் கொண்டு ரட்சிக்கிறார்கள் என்று ஆச்சாரியன் சொல்லி அவனை தேவதைகளிடம் ஒப்படைப்பதாக மந்திரம் சொல்கிறார். விவாகத்தில் வధుவை அநேக தேவதைகளே தனக்கு கொடுத்திருப்பதாக வரன் சொல்லி தாங்கள் இருவரும் கிரகஸ்த தர்மத்தை நன்றாக அனுஷ்டிப்பதற்காக தேவதா பிரசாதத்தை பிரார்த்திக்கிறான். இரண்டிலும் அடிப்படை கருத்தும் லட்சியமும் ஒன்றேதான்.
அதாவது அந்தந்த ஆசிரமத்திற்கான தர்மத்தை பரமேஸ்வரனே தேவதைகள் என்ற தன்னுடைய அதிகாரிகளின் மூலம் ஒரு ஜீவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறான். இவன் பக்தியுடன் உபாசித்தால் அந்தந்த தர்மத்தை முறைப்படி ரட்சிப்பதற்கு அந்த தேவதைகள் கை கொடுத்து அதன் மூலம் ஆத்ம லட்சியத்தில் அவன் முன்னேறுகிறதற்கு கையை பிடித்து, அதாவது பாணிகிரகணம் பண்ணிக்கொண்டு அழைத்து போகிறார்கள், வழிநடத்தி போகிறார்கள் என்பதே பொதுவான அடிப்படையும் லட்சியமும். புருஷ பிரஜைக்கு உபநயனம் எப்படியோ அப்படியேதான் ஸ்திரீ பிரஜைக்கு விவாகம் என்பதற்கு இது போன்ற அம்சங்கள் நிரூபணம். ஒரு ஆண் குழந்தை குருவிடம் சரணாகதி செய்து அவன் கைப்பிடிப்பில் லட்சிய மார்க்கத்தில் போகிறது போலவே ஒரு பெண் குழந்தை பதி என்ற குருவின் மூலம் பண்ண வேண்டும் என்பதுதான் சாஸ்திர அபிப்பிராயம். இந்த இரண்டிலுமே ஷேக் ஹேண்டில் போல் பரஸ்பரம் இரண்டு பேருமே ஒருத்தர் கையை மற்றவர் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதாக இல்லை. ஆச்சாரியன்தான் உபநயனத்தில் ஆச்சாரியன் என்றே இருப்பவர். விவாகத்தில் வரன் என்ற பெயரில் உள்ள ஆச்சாரியன் அவன் ஒருத்தன்தான் அந்த வடுவின் கையையும் வதுவின் கையையும் தன் கையால் அழுந்த மூடி கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருப்பவன். அங்கே கைகுலுக்கலில் சமத்துவம், அதனால் பரஸ்பரம் ஒரே போல பண்ணுவது. இங்கேயோ உபநயன விவாகங்களிலோ சரணாகதி, சிஷ்யனாக உள்ள வட்டுவும் சிஷ்யையாக உள்ள வதுவும் வினயமாக கீழ்ஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு சரணாகதி செய்து தன் செயலே இல்லை என்று இருக்கிறவர்கள். தன் செயலே இல்லாததால் பதிலுக்கு கையை பிடித்து குலுக்குகிற காரியமும் இல்லை. மனோ வாக் காயங்களை குருவுக்கே அர்ப்பணிப்பதற்கு அடையாளமாக காரியத்திற்கெல்லாம் கருவியாயுள்ள கையை ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவரிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு அதை சும்மா இருக்க விடுகிறார்கள். சரணாகதனை ரட்சித்து பூர்ணமாக அங்கீகரித்து கையை பிடித்து வழிநடத்தி போவதற்கு அடையாளமாக ஆச்சாரியனே அவன் மட்டுமே சிஷ்ய ஜீவனின் கையை பிடித்துக் கொள்கிறான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஒரு சின்ன கீர்த்தனை பெரியவா கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணி அதில் இன்னைக்கு தொடங்க போறோம். பெரியவா தான் பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம்ங்கிறதுனால அந்த சிவபெருமான் மதுரையில நிறைய இடத்துலலாம் எத்தனையோ திருவிளையாடல் பண்ணார் இல்லையா, அதுல 1-2 அப்படியே நம்ம டச் பண்ணிட்டு அப்படிதான் பெரியவாளும் பல லீலைகள் பண்றா. நம்ம 64 லீலைகள் தான் சிவபெருமான் பண்ணதாக நம்ம சரித்திரங்கள்லாம் சொல்றது. பெரியவா 64 பண்ணியிருக்கா, 10,000 லட்சக்கணக்கில் லீலைகள் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. நமக்கு தெரிஞ்சது பாதி, நமக்கு தெரியாத பாதி. இதுல இருந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான், அந்த பரசிவனும் ஒண்ணுதான், நம்ம பரமேஸ்வரனான பெரியவாளும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறது தான். இன்னைக்கு ஒரு புது கீர்த்தனை பார்க்க போறோம். நம்ம இது கீரவாணி ராகத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. இன்னமுத்தாமதம் செய்யலாகுமா ஐயா, இன்னமுத்தாமதம் செய்யலாகுமா ஐயா, இன்னமுத்தாமதம் செய்யலாகுமா ஐயா, உன்னருள் தந்து உய்ந்திட வைக்கவே இன்னமும்
தாமதம் செய்யலாகுமா உன்னருள் தந்து உய்ந்திட வைக்க வேன்னமோ தாமதம் செய்யலாகுமா ஐயா சின்னம் சிறியேன் செய்பிழை பொறுத்து சின்னம் சிறியேன் செய்பிழை பொறுத்து மன்னித்து என்னை மனதார ஏற்றிட மன்னித்து என்னை மனதார ஏற்றிட இன்னமும் தாமதம் செய்யலாகுமா ஐயா ஐயா பொன்னம்பலத்தில் பொலிவுடனே ஒரு பதம் தனை தூக்கியே ஆடுவாய் நீயே பொன்னம்பலத்தில் பொலிவுடனே ஒரு பதம் தனை தூக்கியே ஆடுவாய் நீயே முன்னம் அழகுடை முன்னம் அழகுடை மதுரை மாநகரில் முன்னம் அழகுடை மதுரை மாநகரில் முக்கண் பிரானாய் மூவாது நடித்தாய் முக்கண் பிரானாய் மூவாது நடித்தாய் தன்னடி நாடிய தரணியில் வாழ்ந்திடும் தன்னடி நாடிய தரணியில் வந்திடும் தனதடியார் துயர் தீர்ப்பவன் நீயே தன்னடி நாடிய தரணியில் வந்திடும் தனதடியார் துயர் தீர்ப்பவன் நீயே மல்லு புகழ் மேவு மாநகர் காஞ்சியில் மண்ணு புகழ் மேவு மாநகர் காஞ்சியின் மாமுனியே சந்திர சேகர குருவே மாமுனியே சந்திர சேகர குருவே இன்னமுத்தாமதம் செய்யலாகுமா உன்னருள் தந்து உய்ந்திட வைக்க இன்னமுத்தாமதம் செய்யலாகுமா ஐயா ஐயா ஐயா. ஆனா இந்த பாட்டுல தாமதம் செய்யலாமாங்கிறோம். ஆனா பெரியவா தாமதமே செய்யாத நிறைய பேர் கருள் பண்ணிருக்கா. ஒரு சமயம் பிக்ஷா வந்தெல்லாம் முடிச்சு தீர்த்த பிரசாதம் கொடுத்துருக்கும் போது ஒரு ஏழை பெண்மணி தன்னுடைய மகள் கல்யாணம் பண்ணணும் நடத்தணும்ன்றதுக்காக மடிப்பிச்சை ஏந்தி பெரியவா கிட்ட வந்து நிக்கிறா. பெரியவா அருளாசியோட ஏதாவது கொடுத்துட்டானா அப்புறம் 4 பேர்ட்ட வாங்கி ஒரு மாதிரியே கல்யாணத்தை நடத்தலான்னு அங்க கிட்ட போனோன்னா கண்ணீர் மல்க என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஆனா பெரியவா அவருடைய கோலத்தை பார்த்த உடனே புரிஞ்சு போட்டு சித்த ஓரமா நில்லுமான்னு நிறுத்திட்டாராம். உடனே அடுத்தது இன்னொரு அம்மா வந்தா. அவ ஏதோ பிரசாதம் வாங்கிட்டா போனா அடுத்தது இன்னொரு அம்மா வந்தா. அடுத்தது இன்னொரு அம்மா 4-5 பேர் போயிட்டா.
அடுத்த 6ஆவதா ஒரு ஆள் வந்தா. அந்த அம்மா கண்ணீர் மல்க வந்து பெரியவாட்ட ஒரு தட்டு நிறைய எல்லாத்தையும் வச்சா. என்ன வச்சான்னா, அதுல ஒரு திருமாங்கிலியம் கயிறோட கட்டியிருந்தது, ஒரு கூரை புடவை ஒன்று இருந்தது, ஒரு வள ஜோடி இருந்தது, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பணம் எல்லாம் இருந்தது. எல்லாத்தையும் கொடுத்து பெரியவாவுடைய கருணையினால, ஆசீர்வாதத்தினால, அருள்னால தீர்க்க முடியாத ஒரு நோயிலிருந்து என்னுடைய கணவர் வந்து ஒரு பெரிய இக்கட்டான ஒரு வியாதியிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார். என் கணவர் அப்படி காப்பாற்றப்பட்டது வந்து பெரியவாளுடைய அருளால தான். நான் அப்பவே வேண்டிட்டேன், என்னுடைய மாங்கல்யத்தை காப்பாற்றி கொடுத்த பெரியவாளுக்காக, பெரியவா யாருக்கு சொல்ற அவளுக்கு ஒரு கன்னிகாதானம் பண்றவாளுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச உபகாரம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஏதோ என்னால் ஆனது ஒரு திருமாங்கல்யம், ஒரு கூரைப்புடவை, அப்புறம் ஒரு வேஷ்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஜோடி வடை, கொஞ்சம் பணம் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். பெரியவா யாருக்கு கொடுக்க சொல்றா அவளுக்கு கொடுக்குறேன். என்னுடைய கணவருக்கு பரிபூர்ணமா குணமாயிடுத்து. அடுத்த தடவை வரும்போது அவரையும் நான் அழைச்சின்னு வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு நான் கூட்டின்னு வரேன். உடனே பெரியவா கருணாமூர்த்தி இல்லையா, கருணை முற்றில் இல்லையா, என்ன பண்ணா தெரியுமா பெரியவா? உடனே எதுவுமே இல்லை, இந்த ஓரத்துல ஒரு அம்மாவை நிக்க சொன்னார் இல்லையா, மடிப்பிச்சக்கா வந்து வாழ, அந்த அம்மாவை கிட்ட கூப்பிட்டா, இங்க வாமா அப்படின்னு பக்கத்துல நிறுத்தி, இந்த அம்மா வச்சுன்னு நிக்கிறாள் எல்லாத்தையும் பெரிய தட்டுல, இது எல்லாத்தையும் அந்த அம்மா கிட்ட கொடுத்துருங்க. ரொம்ப ஏழைப்பட்டவா, பாவம், ரொம்ப கூச்சப்படுறா, என்ன ஒண்ணும் சொல்லாத, அவ குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கா, அதுக்கு அவளுக்கு ஒரு வசதியும் இல்ல, நீங்க கொடுக்கறதெல்லாம் அவள்கிட்ட கொடுத்தேன்னாக்க அவ பொண்ணுக்கு அழகா கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுத்து ரொம்ப நன்னா நடத்தி உங்களுக்கு என்னன்னைக்கு அவளுடைய ஒரு மனசுடைய திருப்தியும் சந்தோஷமும் உங்களுக்கு அருளை பொழியும் அப்படின்னு தெளிவா சொன்னோன்னே அந்த அம்மா அந்த ஏழை பெண்மணி கிட்ட உடனே கொடுத்தாலாம். அவளும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போனா. இதோட நிறுத்தினாளா பெரியவா? பின்னாடியே ஒருத்தர் வந்தாராம். அவர் வந்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா, என் பிள்ளைக்கு உபநயனம் பண்ணிட்டேன், எங்கிட்ட வந்து ஒன்னும் ஜாஸ்தி பணம் எல்லாம் கிடையாது, நான் விதிப்படி முறைப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பெரியவா வந்து ஏதாவது ஒரு உபகாரம் பண்ணி என் பிள்ளைக்கு உபநயனம் பண்றதுக்கு இந்த குழந்தை தான், இந்த பையனுக்கு சின்ன பையன் 9 வயசு பையன், எனக்கு உபநயனம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பையன் அழகா இருக்கான், லட்சணமா இருக்கான், விபூதி இட்டு இருக்கான், வேட்டி கட்டின்னு இருக்கான், 4 முழம் குடுங்கெல்லாம் வச்சுன்னு இருக்கான், அவனுக்கு வந்து பூணூல் போடணும்னு சொன்ன பெரியவா இந்த அம்மாவையே கூப்பிட்டா, நீ இந்த பையனுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா உபநயனத்துக்கு, உன்னால முடியும்னு அந்த பையனுக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணேன்னா. அந்த அம்மா பர்ஸை பார்த்தா, அது பைசா ஏதோ இருந்தது, கொஞ்சம் கணிசமாவே இருந்தது, அப்படியே எடுத்தா. பெரியவா சொன்னப்ப செய்யாத இருப்பாளா, உடனே அதை எடுத்து கொடுத்து, ஏதோ என்னால ஆனதை நான் இதை கொடுத்துருக்கேன், இதை வச்சுக்கோ, வச்சுட்டு நீங்க வந்து பெரியவாளுக்கு நீங்க யாருக்கு இவருக்கு கொடுக்கறது இல்லையா, இதுக்கு மேல் உள்ளதை கொஞ்சம் சமாளிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரூபாயை கொடுத்தாலாம். அவரும் ரொம்ப திருப்தியா சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போனாலாம். பெரியவா சொன்னாலாம், இதை வச்சுட்டு ஆரம்பி, நிறைய பேர் கொண்டு தானாவே உனக்கு கொடுப்பா, கவலைப்படாத, சம்பளமா ரொம்ப நன்னா விதி பிரகாரம் பண்ணி குழந்தை வந்து நித்திய கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் ஒழுங்கா பண்றானா பாரு. அது மாத்திரம் இல்ல, அவன் பண்ணணும்னா நீ பண்ணினாதான் அவன் பண்ணுவான், அதனால நீயும் பண்ணி அவனையும் பண்ண வச்சு க்ஷேமமா சந்தோஷமா இரு, போயிட்டு வான்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி மடத்துல சாப்பாடு போஜனம் பண்ணிட்டு போங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணாலாம். பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தினால இப்படி ஒரு உபகாரம் பண்ணவாடும் நன்னா இருந்தா, உபகாரத்தை அடைஞ்சவாடும் ரொம்ப நன்னா இருந்தா. இந்த கருணை முகில் இருக்க 2 பேருக்கும் நல்லதை பண்ணி கொடுக்கிறவாளுக்கும் சரி, வாங்கிக்கிறவாளுக்கும் க்ஷேமத்தை அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய பெரியவா இல்லையா? அப்பேற்பட்ட பெரியவாளை நாமளும் வணங்கி அன்றாடம் நமக்கு என்றும் மங்களம் உண்டாக பிரார்த்திப்போமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமः. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி மதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா, நாம் எல்லோரும் நன்னா இருக்கணும், இந்த உலகம் நன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் நானவரதமும் அதையே ஒரு குறிக்கோளை வச்சுன்னு அதுக்காகவே வாழ்ந்த ஒரு தியாகி உத்தமர். அவர் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு ஏத்தாப்புல ஒரு சத்குருவா மனுஷாளுக்கு எதெல்லாம் ஹிதமோ நல்லதோ அதையே சொல்லிட்டு உபதேசம் பண்ணின்றா. அந்த உபதேசத்தை நமக்கு காதால வாங்கிக்கிறதுக்கே நமக்கு பெரிய பாக்கியம் இருக்கணும். அப்படி காதால வாங்கிட்டா மட்டும் போறாது, அதை ஒரு நடைமுறைப்படுத்தணும். நடைமுறைப்படுத்தினாதான் நம்மளோட வாழ்க்கை பூர்ணமாகும், அந்த பலனை அடையலாம். அரசாங்கத்தில் சமஸ்கிருத லாங்குவேஜை
எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பெரியவா அந்த சமஸ்கிருத லாங்குவேஜ் இருந்தால்தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். நமது பாரம்பரியத்துக்கு, நமது கலாச்சாரத்துக்கு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்மளால கிரகிச்சிக்க முடியும். அப்படிங்கிறதுனால தான் ஓரியண்டல் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க சொன்னாங்கிறத பார்த்தோம். அந்த ஓரியண்டல் ஸ்கூல் இன்னைக்கு பல இடங்களில் நடந்துன்னு இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் 1966 வருஷ வாக்கில் பெரியவா அதை ஆரம்பித்து வச்சது தான். அப்படி இருக்கிறது ஒரு சமஸ்கிருத ஆசிரியராக இருந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சிதர் ஒரு ஹையர் கிளாஸ்க்கு எடுத்திருந்தவர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதே தயங்கிறதே பெரியவா உபதேசம் பண்ணி குழந்தைகளாக இருக்கிறது தான் பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை போய் அந்த உத்தியோகத்தில் இருக்க சொல்லி அதனால அவர் என்ன பலன்லாம் அடைஞ்சாருங்கிறதையும் பார்த்தோம். பெரியவாளோட உபதேசம் எல்லாமே நமக்கு நல்லது தான், பெரிய ஒரு ஞான மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். ஏன் நம்மள மாதிரி சாதாரண ஆட்கள் தான் இல்லை, பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாமும் வந்து பெரியவாள்கிட்ட ஞானம் வேணும், பக்தி வேணும், மோட்சம் வேணும் அப்படின்னா பெரியவாள்கிட்ட யாச்சகம் பண்ணி பெரியவா அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிக்கிறத பார்க்குறோம். குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ராஜாஜி எப்படி மூதறிஞர் அப்படின்னு பட்டம் பெற்றவர், அவரோட மேதாவிலாசத்துக்கு உலக பிரசித்தமாக இருக்குது. அப்படி சாணக்கியர் மாதிரி அப்படி ஒரு புத்தி தீட்சணியம் அரசியலில் அப்படி கொடிகட்டி பிறந்தவர். அப்படி இருந்த ராஜாஜி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட கேட்டது என்ன தெரியுமோ, எனக்கு ஞானம் வரணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், வழி சொல்லணும்னு. பெரியவா உடனே சர்ப்ரைஸாக சிரிச்சுட்டே கேட்டா, என்ன உங்களுக்கா, அவங்கள பெரிய மேதைன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாளே அப்படின்னு. பெரிய மகா மேதை அப்படின்னு சொல்கிறா, உங்களுக்கு ஞானம் வரத்துக்கு நான் தானே வழி சொல்லணுமா அப்படின்னா, அது ராஜாஜி சொன்னார், ஆமாம் எல்லாரும் சொல்கிறா, அந்த அவள் சொல்கிறதெல்லாம் எங்கே மடத்துக்கு வெளியிலன்னு. அவரோட வினயத்தை பாருங்க. அவர் உடனே சொன்ன பதில், அறிஞர்னு சொல்லலாம், மேதைன்னு சொல்லலாம், அதெல்லாம் எங்கன்னர் இந்த மடத்துக்கு உள்ளுக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னால் தான், மடத்துக்கு வெளியில தான் அந்த பேர்லாம் வாங்கலாம். இங்கே வந்தாச்சுன்னா இங்கே ஒரே அறிஞர், ஒரே மேதை, ஒரே சர்வஜன் பெரியவா தான். பெரியவா சன்னதிக்கு முன்னால் வேற எது எடுபடும், வேற எந்த அறிஞர் இருக்க முடியும்? அறிஞர்களுக்கெல்லாம் அறிஞர் அது. சூரியனுக்கு முன்னால் எவ்வளவு எத்தனை வாட் 1000 வாட் பல்போ இல்லை எத்தனை பெருசாக இருந்தாலும் பிரகாசமான பல்பை வச்சாலும் எடுபடுமோ? எடுபடாது. தோடக அஷ்டகத்தில் தோடகாச்சாரியர் உலகத்தில் எத்தனையோ மகான்கள் இருக்கா, பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கா, வைரம் மாதிரி நட்சத்திரம் மாதிரி பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கா. எப்போ தெரியுமா அவள்லாம் அந்த பிரகாசத்தோடு இருக்கா அப்படின்னர். ஏ சங்கரா, சூரியனான நீ, ஒரு ஞான சூரியனான நீ உதயமாறத்துக்கு முன்னால் அவள்லாம் பிரகாசிச்சுட்டா அப்படின்னு. அதாவது சூரியன் ராத்திரி பார்த்தேன்னாக்க ஆகாசத்தில் வைரம் மாதிரி ஜொலிச்சுன்னு நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த வைரம் மாதிரி ஜொலிக்கிற அந்த நட்சத்திரத்தோட அந்த ஒளியெல்லாம் நாம் எப்போ பார்க்கலாம்? ராத்திரியில இருட்டில் தான் பார்க்கலாம். அதே ஒரு காரங்காலத்தால் சூரியன் உதிக்க போகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இந்த அருணோதயமானோடனே இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியல. இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் எங்கேயும் ஓடி ஒளிஞ்சிக்கல, அதோட இந்த ஒளியெல்லாம் ஒன்றும் குறையில்லை, அது இருக்கிறபடி தான் இருக்கு. அதை விட எல்லா ஒளியும் அடிக்கிறாப்புல பிரகாசமாக ஒரே ஒரு சூரியன் வந்தோடனே இப்படி கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள்லாம் தெரியாது போய்டுறது. அதை போல தான் அப்படின்னு தோடகாச்சாரியார் சங்கராச்சாரியார் சொல்கிறாப்புல தான் இங்கேயும் யாராயிருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட மகா மேதைகளாயிருந்தாலும் அவள் எல்லாருமே பெரியவா சன்னதிக்கு வந்துட்டாக்க அவளோட மேதாவிலாசம்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாது. பெரியவாளோட மேதாவிலாசம் அப்படி ஞான சூரியன் மாதிரி இருக்கும். இதைத்தான் இங்கே ராஜாஜி அவர்களும் சொன்னார். அறிஞர்களெல்லாம் பேர் வாங்கலாம், அதெல்லாம் இந்த மடத்துக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னால் பெரியவாளுக்கு பின்னால் தான் அதெல்லாம் வாங்க முடியும், பெரியவாளுக்கு முன்னால் அவள் தான் அப்படின்னு சொல்ல உடனே பெரியவா என்ன தெரியுமா சொன்னால், அவர் கேட்டார் இல்லையோ ஞானம் வரணும் ஏதானு சொல்லுங்கோ உபதேசம் பண்ணும்னு. பெரியவா உடனே சொல்கிறா, ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் படின்னு. இந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் முதல்லே பார்த்தோம், அறம் செய்ய விரும்பு, 60 சினம், இது மாதிரிலாம் இந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன்லாம் எங்கள் ஸ்கூலில் படிப்போம்? எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் 1ஆம் கிளாஸில் படிப்போம். 1ஆம் கிளாஸில் படிக்கிற பாடத்தை பெரியவா என்ன சொல்கிறேன்னு ஒரு மூதறிஞருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறா. மூதறிஞர்னு பேர் பெற்றவர், பெரிய மகாமேதைன்னு பேர் பெற்றவருக்கு பெரியவா ஞான வரத்துக்கு எதை உபதேசம் பண்ணான்னு, ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் படி அப்படின்னு. அவர் நிஜமாவே சந்தோஷப்பட்ட, சர்ப்ரைஸாக இருந்தது.
நாம் ஏதோ எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் ஏதோ சாதாரண பாடம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதுக்குள்ளே எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு இப்போ இது மாதிரி ஒரு மகான் சொன்னால் தானே தெரியும். அதை ஏன் அப்படி படிக்க சொன்னார்? அதை படிக்க 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 அதுக்குள்ளே நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வேணுங்க என்ன வேணுமோ நாம் மேலே வரத்துக்கு நமக்கு தெளியறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்களுக்கோ அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கா. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொல்லிட்டாக்க இல்லை சுலபமாக கிடைச்சிருத்துனா அதோட வேல்யூ நமக்கு அவ்வளவா தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதோட வேல்யூ நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தானே ஒரு குருவன் இருக்கு. அதுதான் ஆச்சரியம். ஒரு பெரிய மூதறிஞர்னு சொல்லக்கூடிய ராஜாஜிக்கு பெரியவா ஞானம் வரத்துக்கு என்ன சொன்னா அப்படின்னர், அரிச்சுவடியில் படிக்க வேண்டிய பாடத்தை சொன்னா ஆத்திச்சுடி கொன்றை வேந்தன் அப்படின்னு. இது ஏதோ அவருக்கு தான் சொன்னதுன்னு இல்லை, நாம எல்லாருக்குமே இது பெரிய ஒரு விஷயம்தான். இப்படி குழந்தைகளா நம்மளை வச்சு வச்சு தான் அவளும் பார்த்துருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எதை சொல்றாளோ அதை கேட்கணும் அப்படின்னும். அதை கேட்டோம்னா நமக்கு பரம ஸ்ரேயஸ். நம்மளால கேட்க முடிஞ்சதை தான் அவளும் சொல்லுவா, நம்மளால நடக்க முடிஞ்சதை தான் அவளும் சொல்லுவா. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதன் ஒரு பக்தர், அவர் கோர்ட்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார், ஹெட் கிளர்க்காக இருந்தார். அவர்கிட்ட பெரியவா ஒரு நாளைக்கு கேட்டா, அவர் செங்கல்பட்டில் கோர்ட்டில் ஹெட் கிளர்க்காக இருந்தார். அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கெல்லாம் வருவார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, கூட்டத்தில் இவர் பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருக்கார், ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தது, இவர் ஓரமாக நின்று தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பெரியவா சிரஸ்தாரை கூப்பிடு அப்படின்னு கூட இருந்தவாள்கிட்ட சொல்லியிருக்கா. அவள் அங்கேருந்து கத்தினா, வந்திருக்குவா சிரஸ்தார் யார் வந்திருக்கா, சிரஸ்தார் யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு. அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிற சிரஸ்தார் அப்படின்னு ஒரு உத்தியோகம். சிரஸ்தார் வந்திருக்கா சிரஸ்தார் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தருமே ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. அப்புறம் தான் இந்த கோர்ட்டில் உத்தியோகம் இருந்ததுனால இந்த ராமநாதனுக்கு தெரியும் சிரஸ்தார்னா என்ன அப்படின்ட்டு. இவர் என்ன பண்ணினார், சிரஸ்தார் இங்கே யாரும் இல்லை, ஹெட் கிளார்க் தான் இருக்கேன் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னார். இவர் ஹெட் கிளார்க்கான இருக்கார், சிரஸ்தாரில் ஹெட் கிளார்க் இருக்கேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா கூப்பிட்டா, கிட்டக்க கூப்பிட்டா, ஏன் நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதா அப்படின்னா. அவர் சொன்னார், ஆக முடியாது அப்படின்னு. எப்படி சொல்ற, உறுதியா அப்படின்னு. இல்லை உறுதியாக சொல்கிறேன்னா, நான் வெறும் எஸ்எஸ்எல்சி தான் படிச்சிருக்கேன், அதுக்கு முதல்ல எனக்கு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் போராது, அந்த தகுதி இல்லை. பல பேர் கோர்ட்டில் பிஏ பிஎல் எம்ஏ பிஎல்லாம் படித்தவாள்லாம் இருக்கா, அது மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் தான் அந்த பதவி கிடைக்கும். மேலும் எனக்கு இப்போ எங்கள் கோர்ட்டில் இருக்கிற நீதிபதி அந்த சிரஸ்தார் பதவிக்கு என்னை நிச்சயம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டார், அதனால எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு. பெரியவா சிரிச்சுண்டே கையை தூக்கினா அனுகிரகம்னா அந்த பேச்சை விட்டுட்டா, விட்டுட்டா. இவர் வந்துட்டார். இவர் வந்து அப்புறம் செங்கல்பட்டுக்கு இவர் வீட்டுக்கு போய் ஆஃபீஸ்க்கு போயின்னு இருக்கார். சில நாட்கள்லேயே இந்த ஹைகோர்ட்லேருந்து, மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேருந்து இந்த செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தா. அதுக்கு ஒரு டீம் வந்தது. அவள் வந்து இந்த டீம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதே பார்த்துட்டு இந்த ராமநாதனோட வேலையும் அவரோட அந்த சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவள் என்ன பண்ணினா, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு ரகசியமாக ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தா. என்னன்னா, செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் சிரஸ்தாராக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சரியான பொருத்தமான ஆள் இந்த ராமநாதன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவள் ரிப்போர்ட் எழுதிட்டா. அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு என்ன பண்ணினார், கவர்மெண்ட்லேருந்து ஆர்டர் வந்துடுத்து, இந்த ராமநாதனை சிரஸ்தாராக ப்ரமோட் பண்ணி லெட்டர் வந்துடுத்து. இந்த லெட்டர் வந்ததை பார்த்தோன்னு தான் இந்த ராமநாதனுக்கு தூக்கி வாரிப்பட்டுது. அன்னைக்கு என்னமோ அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுப்புற பெரியவா, ஏன் என்ன நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதா அப்படின்லாம் கேட்டா, நாம என்னமோ சர்வசாதாரணமா அதுக்கு உண்டான காரணங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தோம். ஆனா பெரியவா நம்மளை இப்படி சிரஸ்தாரா ஆக்குறதுன்னு அவ தீர்மானம் பண்ணிட்டா போல இருக்கு. அதுக்கு ஒரு நாடகம் மாதிரி தான் இப்படி நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்கா, எடுத்தோடனே சிரஸ்தார்னு கூப்பிட்டுருக்கா அப்படின்னு அவருக்கு பரம சந்தோஷம். அவர் துளிக்கூட எதிர்பார்க்காதாச்சே, கற்பனையில் கூட நினச்சி பார்க்காது ஒரு திடீர்னு ஒரு சிரஸ்தாருங்கிற பதவி வந்துடுத்து. உடனே இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்லாம் வாங்கிட்டார். பெரியவாள்கிட்ட திரும்பி தரிசனத்துக்கு வந்தார். தரிசனத்துக்கு வந்தோடனே பெரியவா அப்படின்னு தலைக்கு மேலே கையை கூப்பிட்டா, அதாவது சிரஸ்க்கு மேலே சிரஸ்தார் அபிநயம் பண்ணி காமிச்சு உடனே சிரிச்சினேஸ்வரா, இப்போ நான் சிரஸ்தாரும் உன்னை கூப்பிடலாமா அப்படிங்கிற. ஏன்னா முதல்ல கூப்பிட்றதே இவர் என்ன சொன்னார், இங்கே சிரஸ்தார் யாரும் இல்லை, ஹெட் கிளார்க் தான் இருக்கான்னு சொன்னார். இப்போ ஹெட் கிளார்க்கை சிரஸ்தாரா ஆக்கியாச்சு, இப்போ சிரஸ்தாரா வந்திருக்கார், இப்போ நான் சிரஸ்தார்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு. அவர் இந்த ராமநாதன் தான் சொல்லுவார். அவள் என்னதான் சொல்லலாம், என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், யாரை வேணா எப்படி வேணா ஆக்க முடியும் அப்படின்னா, அண்டச்சராச்சரத்தையும் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் அப்படின்னு இத்தனை பஞ்சகிருத்தியம் எல்லாம் பண்ற பராசக்தியான அவளுக்கு இது மாதிரி ஒரு லீலையெல்லாம் பண்றது தானே பெரிய காரியம்.
எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு, அவ ஏதோ சொல்றது ஏன் சிரஸ்தாரா ஆக முடியாதா, உன்னை கூப்பிடப்படாதா அப்படின்னு கேட்டா நாம ஏதோ இவருக்கு பாவம் என்ன நிர்வாகம் தெரிய போறது, என்ன தெரிய போறது, எது தெரிய போறது அப்படின்னு நம்ம சர்வசாதாரணமா நினைச்சுப்போம். ஆனா அது எவ்வளவு பரம சத்தியமா ஆயிடுறது அப்படிங்கிறது பிற்காலத்துல நடந்தப்புறம் தான் தெரியும். அதே போலதான் டிவி சுவாமிநாதன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோல உத்தியோகமா இருந்தார். மயிலாப்பூர்ல சம்ஸ்கிருத காலேஜில் பிரிவா இருக்கிறது, நித்தியம் தரிசனத்துக்கெல்லாம் வருவார். ஒரு நாளைக்கு கலெக்டர் ஆவர் அப்படின்னு கேட்டார். அவர் எப்பொழுதும் சுவாமிநாதன் அண்ணா தெரியும், ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒரு உத்தியோகத்தில் சாதாரண உத்தியோகத்தில் இருக்க எல்லாம் தெரியும். ஆனால் பெரியவா கலெக்டராக அப்படின்னா கூட இருக்கிற சொன்னா இல்லை அவர் கலெக்டர் இல்லை அப்படின்னா, இவரும் சொன்ன நான் கலெக்டர் இல்லை அப்படின்னு. ஏன் கலெக்டர் ஆக முடியாதான்னார். இது ஆக முடியாது அதோட சொல்லியாச்சு, விட்டாச்சு. இவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு சுவாமிநாதனுக்கு ஒரே குழப்பம். நம்மளையும் நன்னா தெரியும், இதான முன்ன பின்ன தெரியாதவனா இருந்தாலும் பெரியவா கேட்டாள்லாம் நியாயம்னு வச்சுக்கலாம். நாமளும் யாருன்னு தெரியும், நம்ம பேரு ஊரு கொலங்கோத்திரம் சர்வமும் தெரியும், நம்ம எங்க உத்தியோகமா இருக்கோம்னு தெரியும், தினம் வந்துருக்கோன்னு தெரியும். அப்படி இருக்கிறது இன்னைக்குன்னு திடீர்னு அவர் கலெக்டரான்னு கேட்பானே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு யோஜனை பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அப்புறம் மறுநாளைக்கு பேப்பரை எடுத்து பார்க்கறது, அதில் ஒரு விளம்பரம் வந்துருந்தது. அதில் ஒரு நியூஸ் என்னன்னா, ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு வயசு வரம்ப உயர்த்தி இருக்கிறதா அதில் ஒரு விஷயம் வந்துருந்தது. இதை பார்த்தோன்னே இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஆச்சரியத்தோடு இல்லை, ஆசையாகவும் இருந்தது. என்னென்னா, இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ரொம்ப நாளாகவே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆசை, ஒரு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி கலெக்டர் ஆகணும்னு. ஆனால் அவருக்கு அதை எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத போயிடுது. காரணம், இவருக்கு ஏஜ் அந்த லிமிட் தாண்டி விட்டதுனால எழுத முடியல அப்படிங்கிறதுனாலேயே அந்த தாபத்தில் இருந்திருந்தார். இப்போ பார்த்தா திடீர்னு இது மாதிரி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நிறையா வேண்டிருக்கு, அதனால அதுக்கு வயசு வரம்ப உயர்த்திருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே, இந்த வயசு வரம்ப உயர்த்தினோடனே இவருக்கு அதுக்கு உண்டான எலிஜிபிலிட்டி வந்துடுத்து. உடனே பார்த்தார், நேற்றுக்கு ஏதோ பெரியவா இவன் கலெக்டரான்னு கேட்டா, இன்னைக்கு என்னமோ சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பெரிய அதிசயமா அரசாங்கத்திலையும் இந்த ஏஜை ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கா. அதனால நம்ம வேணா இப்போ அப்ளை பண்ணி பரீட்சை எழுதினாக்க ஆயிடலாமோ, பெரியவா வாக்கு பலிக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆசையா இருந்தது. இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே மறுநாளைக்கு தரிசனத்துக்கு வந்துட்டு டெல்லியில இருந்த ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர், அரசாங்கத்தில் இருந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் அவர் வந்திருக்கு. அவரோட பெரியவா பேசிட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, இந்த பக்கத்தில் சுவாமிநாதனை காமிச்சு, இவன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதணும், அதுக்குள்ளே இந்த சுவாமிநாதன் என்ன பண்ணார், அப்ளிகேஷனையும் வாங்கிவிட்டார். ஆனால் ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பலை, யோஜனையில் இருக்குது, தயக்கத்தில் இருக்குது. இவன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு எக்ஸாம் எழுதணும், நீ ஒன்று பண்ணு, அவனோட அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டு போய் ஃபில்அப் பண்ணி நீ டெல்லியில் பொறுத்து நேராக கொடுத்துரு. ஏன்னா இவன் போஸ்ட்லெஸில் அனுப்புறதா இருந்தால் அதுக்கு டேட்டு பாராயிடும், அதனால் நீ கையில் கொடுத்துரு அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணினார், இந்த ராமச்சந்திரையர் இவர்கிட்டேருந்து சுவாமிநாதன்ட்டேருந்து அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டார், நேராக டெல்லிக்கு பண்ண கொடுத்த. இவருக்கு எக்ஸாமுக்கு ஹால் டிக்கெட்டும் வந்துடுத்து. சுவாமிநாதன் எக்ஸாம் எழுதின கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் எழுதின அந்த எக்ஸாமில் 1000 பேர் செலக்ட் ஆனா, பாஸ் பண்ணினா, அந்த 1000ல் ஒருவனா இந்த சுவாமிநாதனும் ஆயிட்டார். இப்போ நிஜமாவே ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டார், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிட்டார். இப்போ பெரியவாள்கிட்ட வந்து பெரியவா சொல்றா, இப்போ நீ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தானே, நான் நீ கலெக்டர் தானே அப்படி. அந்த சுவாமி எங்கேயோ ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் சாதாரண ஒரு குமாஸ்தா உத்தியோகம் பார்த்துன்னு திடுதுப்புன்னு என்னமோ வாழ்க்கை என்னமோ சடனாக எப்படியோ யூ டர்ன் அடிச்சாப்புல திரும்பி ஒரு கலெக்டராக, அதுக்கப்புறம் பின்னால் பெரிய பதவியில் கலெக்டராகலாம் இருந்து ரொம்ப சௌக்கியமாக இருந்து அவர் வாழ்க்கை பூர்த்தியாச்சு. இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பெரியவா அதோ சொல்கிறதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறாப்புல இருக்கும், அது அத்தனையும் நடக்கிறதான் அவள் சொல்கிறா. அவள் வாயில் வந்துடுத்துனா அது அப்புறம் நடக்காத இருக்க முடியாது, மீற முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியாக இருக்குது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அந்த குழந்தைகளா இருக்கிறதே எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம்னு சொன்னால், ராமகிருஷ்ண தீட்சிதருக்கு தான் சொன்னால், குழந்தைகளாக இருந்து அரிச்சுவடி சொல்லி கொடுக்கறது பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால். ஆனால் பெரியவாளுக்கு எப்படி இருந்தது, அவா மனசு எப்படி இருந்ததுன்னு, அந்த குழந்தைகளை பார்த்தா அவ்வளவு சந்தோஷம். எந்த குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகள் வந்துடுத்துனா குழந்தைகளுக்கு ஏத்தாப்புல பெரியவாளும் இருப்பா. விழுப்புரத்துக்கிட்டே எல்லிஸ் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா கேம்ப்பு. ஒரு சனி பிரதோஷம், அந்த
விழுப்புரத்துக்கு பக்கத்தில் வளவனூர் அப்படின்னு இருக்கு. அங்க இருந்த கேவி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் அப்படிங்கிறவர், அதே அங்கே இன்னொரு குடும்பம் இருந்தது, பரணிமணி அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த பரணிமணி, அந்த பரணிமணியோட அக்கா இந்த கேவிகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர், இந்த பரணிமணியோட அக்காவோட புள்ள வித்யாசங்கர் அப்படின்னு, அந்த பையன் வித்யாசங்கர் சின்ன குழந்தை பையன், 3வது நம்ம படிக்கிற குழந்தை. இவா எல்லாரும் வச்சுன்னு பிரதோஷ தரிசனத்துக்கு போயிருந்தா. பிரதோஷ பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சது. அந்த கேவிகே வளவனூர்ல முத்ராதிகாரியா இருந்தார். அவர்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா. எல்லாம் குசலெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு, ஏகாதசி புராணம்லாம் என்ன நடந்திருக்கா அது இது எல்லா விஷயத்தையும் விசாரிச்சுட்டு பேசிகிட்டே இருக்கிறதே இந்த வாண்டு இருக்கானே வித்யாசங்கர், அவன் என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட, மடத்துல யானை இருக்கு, பசுமாடு இருக்கு, ஒட்டகம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் தானே அட்ராக்ஷன். அதை பார்த்துட்டு இந்த குழந்தைக்கு என்னமோ தெரியல, இந்த பசுமாட்டை பார்த்தோன்னா மாடை பார்த்தா மாடு வேணும்னு தோணித்து. நீ இந்த கேவிக்கெல்லாம் பெரியவா பேசிட்டு இருக்கிறதே இந்த வித்யாசங்கர் பெரியவாள்கிட்ட, தாத்தா தாத்தா நீ வச்சுருக்கிற மாடை எனக்கு தருவியா, கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்டான். கூட இருந்தவள்லாம் அம்மா மாமா எல்லாரும் குழந்தைகள் அப்படிலாம் பெரியவாள்கிட்ட பேசக்கூடாது அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்றா. அது குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும், யதார்த்தமா கேட்டுது. உடனே பெரியவாளும், அப்படியா உனக்கு மாடு வேணுமா அப்படின்னுட்டு, நான் மாடு தரேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னா. சரி அப்படின்னா. நீ இப்போ என்ன கிளாஸ் படிக்கிற அப்படின்னா, நான் 3வது படிக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்படியா, ஒன்று பண்ணு, நீ 5வது படிச்சுட்டு வா, அப்போ நான் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னா. கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரே சங்கோஜமாக இருக்குது. என்ன இந்த குழந்தை இப்படி 2 கிட்டானா போய் பெரியவாள்கிட்ட கேட்கறது, பெரியவாளும் இந்த குழந்தைக்கு சமமாக பேசின்னு இருக்காளே அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன்கிட்ட என்ன சொன்னா, நீ இப்போ 3வது படிக்கிறியா, 5வது படிச்சுட்டு வா, நான் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த புள்ள பெரியவாள்கிட்ட கேட்கறது, அப்படியா ப்ராமிஸா அப்படின்னுது. எல்லாருக்கும் தூக்கி ஏறிப்பட்டு, என்ன பெரியவாள்கிட்ட போய் சத்திய பிரமாணம் கேட்கறது. நீ பெரியவா சிரிச்சுட்டே, நான் வார்த்தை மாற மாட்டேன்ப்பா, சொன்னதுதான், நீ 5வது படிச்சுட்டு வா, கட்டாயம் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னா பிரசாதத்தை கொடுத்தா அனுப்பிச்சுட்டா. இது போயிடுத்து. இந்த அம்மா எல்லாம் வரத்தே சொல்லிகிட்டே வர குழந்தைகிட்ட, அப்படி எல்லாம் போய் பெரியவாள்கிட்ட பேசக்கூடாது, மரியாதை இருக்கு, அதெல்லாம் குழந்தைக்கு சொன்னா, ஆனால் குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும் சீரியஸா, ஏதோ கேட்டுருதும் நடந்ததும் பெரியவாளும் பேர சொல்லிட்டா, வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் கடந்தது. இன்னொரு இடத்துல பெரியவா கேம்பில் இருக்கிறது, இவ தரிசனத்துக்கு போனா. தரிசனத்துக்கு போனோடனே இந்த குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு விடாத கேட்டுது, தாத்தா நீ மாடு வாங்கி தரேன், நீ எனக்கு இப்ப கொடுப்பியா மாடு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, அப்படியா, உனக்கு மாடு தரேன்னு சொன்னேன்னா, சரி நான் என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன், அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட அப்படின்னா, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா. அப்படியா, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, நீ 5வது படிச்சியோ அப்படின்னா. இந்த பையன் சொன்னா, நான் இப்ப 6வது படிக்கிறேன் அப்படின்னா. நீ இப்ப 6வது படிக்கிற, 5வது படிச்சியோ அப்படின்னு. இல்ல நான் 6வது படிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, திருப்பி கேட்குறா, நீ 5வது படிச்சியா அப்படின்னா. அந்த பையன் சொன்னா, நான் 4வது படிச்சிருந்தேன், அப்புறம் எங்க அம்மா டியூஷன்லாம் வச்சு என்ன 6வதுல சேர்த்துட்டா, நான் 5வது படிக்கல, 4வதுலேருந்து 6வது சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுண்டு, பத்தியா நீ கேட்ட இல்லையோ ப்ராமிஸான்னு கேட்ட, நானும் வார்த்தை தப்ப மாட்டேன்னு சொன்னேன் அப்போ, இப்போவும் சொல்றேன், நான் உங்ககிட்ட சொன்னது என்ன, நீ 5வது படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உனக்கு மாடு தரேன்னு சொன்னேன். நீ 5வது படிக்கலையோ இல்லையோ, 4வது படிச்சிருக்க, 6வது தான் படிச்சிருக்க, 5வது படிக்கல, அதனால இந்த மாடு உமாச்சிக்கிட்டே இருக்கட்டும், சந்திரமொழி வீசிட்டே இருக்கட்டும், சரியா அப்படின்னா. குழந்தையோ இல்லையோ அதுக்கு ஒன்றும் விவரம் புரியல. ஓஹோ, பெரியவா சொல்றது கணக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கு, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னா, நம்ம தான் இப்போ 5வதும் படிக்கல, அதனால மாடு இங்கேயே சுவாமிகிட்டே இருக்கக்கூடாது, சரி நீ சொன்னா சரிதான் இருக்கும், அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு, க்ஷேமாரு போயிட்டு வா அப்படின்னு பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டா. எளியாருக்கு எளியன் அப்படின்னு அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவா யாராவது இருந்தாலும் சரி, பரம ஏழையா இருந்தாலும் சரி, படிச்சவாளா இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவாளா இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அப்படியே சௌலபியமா சகஜமா பழகலாம் அப்படின்னா அது பெரியவாள்கிட்ட தான் நடக்கும். அது மாதிரி குழந்தைகளா பெரியவா பழகுவா. அவள் அதே மாதிரி பெரியவா நுங்கம்பாக்கத்தில் எடுத்து இந்த வீடு வீடாக போயிட்டு வரா. யாரெல்லாம் அந்தந்த தெருக்கு அங்கங்கே போகிறதெல்லாம் போயிட்டு வரத்தை பார்த்தா அந்த கூட்டமாக குழந்தைகள்லாம் வருமே, அதில் யாரோ ஒரு குழந்தை கூடவே வருது.
அந்த குழந்தை பார்த்துட்டே வந்தது. இது என்னமோ இந்த வீட்டுக்கு போறா, அங்க பூர்ணகுமத்தை எடுத்துக்கிறா, அங்க சித்த இருக்கா வரா, அப்புறம் என்னமோ இந்த ஒரு இடத்துக்கு போறா, அந்த கோவிலுக்கு போறா, குளத்துக்கு போறா, இப்படி எல்லாம் போறத பார்த்தோன்னே அந்த பையனுக்கு தோணித்து நம்ம வீட்டுக்கும் பெரியவாளை கூப்பிடணும் அப்படின்னு. சின்ன பையன், வேற தெரியாத பையன், ஏதோ இந்த கூட்டமா எல்லாரும் போறத பார்த்து கூடவே வந்துருக்கான். அதனால அந்த குழந்தையாவே நினைச்சு கொடுத்து பெரியவாளை கூப்பிட்டாக்க வீட்டுக்கு வருவாளாக்கும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, நடுப்புற உள்ளுக்குள்ள போய் கூட்டத்துல பொந்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் பெரியவாளை போய் சாருன்னு கூப்பிட்டா எல்லாருக்கும் வித்தியாசமா இருந்து உடனே அந்த பையனை வெட்டினா, அப்படிலாம் பெரியவாளை கூப்பிடக்கூடாது, பேசக்கூடாது, அந்தன போடா அப்படின்னு அவனை அந்தன தள்ளிட்டான். இவ தள்ளினோன்னு அந்த வந்துட்டான். உடனே கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே திருப்பி அந்த பையன் போய் சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னா. அப்போ அவ தள்ளினா. இப்படி 2-3 தரம் போற இடத்துல திருப்பி திருப்பி சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோன்னு அந்த குழந்தை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கு. பெரியவாளும் ஒன்றும் பதிலே சொல்லலை, இவாள்லாம் விரட்டிகிட்டே இருக்கா. இப்படி போயிட்டு வரத்தே ஒரு 2 ரோடு சேர்ற ஜங்ஷன் வந்தது. அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே அந்த பையன் அப்படி முன்னால வந்து திருப்பி கூப்பிட போறான். திருப்பி 4ஆம் தரமா சாரை எங்காத்துக்கு வாங்கன்னு அந்த பையன் இப்படி முன்னால வந்தோடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, கண்ணா சாரா எந்த தெருவில் இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னா. அந்த குழந்தைய பெரியவா சொல்றா, சாரா எந்த தெருவில் இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னு. பெரியவாளே கேட்டப்புறம் அவளெல்லாம் வெயிட் பண்ண உடனே அந்த பையன், உங்க எந்த தெருலடா இருக்கு பெரியவா கேட்குறா அப்படின்னு. உடனே இடது பக்கம் காமிச்சு இங்கதான் இருக்கு அப்படின்னா. அந்த தெருவில் தான் இருக்கான் அப்படின்னா. அப்போ சாராத்துக்கு போவோம் வா அப்படின்னா பெரியவா அங்கே போக ஆரம்பிச்சிட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரே கவலையா இருக்கு. இது ஏதோ ரோட்ல போற குழந்தை விளையாட்டா சாரை எங்காத்துக்கு வாங்க கூப்பிட்டா நிஜமாவே அதை சீரியஸா எடுத்துன்னு இவரும் போறாரு அப்படின்னு. அந்த வீட்டில் எப்படி இருக்குமோ என்ன இருக்குமோ அப்படின்னு தெரியல அவளுக்கு. உடனே அந்த பையன் சொன்னா, ஓடிப்படா, யாரானு பெரியவாளை அழிச்சுனோட அவங்க அப்பா அம்மாவை, பெரியவா அங்காத்துக்கு வரா அப்படின்னு. இந்த குழந்தை வாங்க வாங்கன்னு கூட்டுன்னு போச்சு. அந்த வீடும் வந்துடுத்து. வீட்டு வாசல்ல வந்தா பெரியவா நிற்கிறா, எல்லாரும் பரிவாரத்தோட. உள்ளுக்குள்ள இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு தூக்கி அறுபட்டுன்னு இத்தாப்புல வந்து பார்த்தா வாசல்ல பரமேஸ்வரன் வந்து நிற்கிற பரிவாரத்தோட. அவளோட மனோபாவம் எப்படி இருந்திருக்கும், அப்படியே விக்கிச்சு போயிட்டா. அவளுக்கு என்னன்னு அந்த ஆச்சரியத்துல உறைஞ்சு போய் நிற்கிறா. பெரிய உடனே உள்ள போலாமா அப்படின்னு அந்த குழந்தைய அழிச்சுனா அந்த வீட்டுக்குள்ள போனா. பார்த்துட்டு தன்னோட திருப்பாத்த வீடு முழுக்கலும் பதிச்சுட்டு வெளியில வந்து சாருக்கு திருப்தி தானா கேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு வந்தா. அப்படின்னா அவளோட எளிமைக்கு என்னன்னு சொல்றது. அந்த இடம் அப்படின்னா அந்த வீடுன்னா இவ முன்னால வரையன்னு சொல்லியிருந்தா கூட அங்கே ஒன்றும் பெருசா ஏற்பாடு பண்ணிக்க முடியாது. ரொம்ப சர்வசாதாரணமான ஏழ்மையான வீடு தான். அந்த வீட்டுக்கும் போய் ஒரு குழந்தை விளையாட்டா சார் எங்காத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டா கூட அங்கேயும் போயிடுவா பெரியவா. இதுதான் பெரியவாளோட எளிமைக்கும் அவளோட அன்புக்கும் சாட்சியா இருந்துருக்கு. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் குழந்தைகள்கிட்டெல்லாம் அவள் குழந்தைகளோட விளையாடினது. இப்படி அது மாதிரி பெரியவாளோட அந்த அன்பையும் அருளையும் தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிடித்த 10 உம்பர்கட்கு அரசே ஒழிவர நிறைந்த யோகமே ஊற்றையேன் தனக்கு வம்பன பழுத்து என் குடிமுழுது ஆண்டு வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்தே செம்பொருள் துணிவே சீருடைக்கழலே செல்வமே சிவபெருமானே எம் பொருட்டு உன்னை
உன்னை சிக்கன பிடித்தே எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினயனேனுடைய மெய்ப்பொருளே முடைவிடாது அடியேன் மூத்தரமண்ணாய் முழுப்புழு குரம்பயிற்கிடந்து கடைபடா வண்ணம் காத்து எனை ஆண்ட கடவுளே கடவுளே கருணைமா கடலே இடைவிடாது உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே இடைவிடாது உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே அம்மையே அப்பா உப்பிலாமணியே அம்மையே அப்பா உப்பிலாமணியே அம்மையே அப்பா உப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே அம்மையே அப்பா உப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே அன்மையே அப்பா உப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே பொய்மையே பெருக்கி பொய்மையே பெருக்கி பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் புழுத்தலை புலையனேன் தனக்கு செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே செம்மையே ஆய
சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே ஆனா அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கனியே அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கனியே பெருந்துரல் அருந்தவர்க்கு அரசே பொருளுடை கலையே புகழ்ச்சியை கடந்த போகமே யோகத்தின் பொலிவே தெருளிடத்து அடியார் சிந்தையுள் புகுந்த செல்வமே சிவபெருமானே இருளிடத்து உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே ஒப்பு உனக்கு இல்லா ஒருவனே அடியேன் உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே மெய்ப்பதம் அறியா வீரிலியேற்கு விழுமியது அளித்ததோர் அன்பே செப்புதற்கு அரிய செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே எய்ப்பிடத்து உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டு ஆண்டு அளவிலா ஆனந்தம் அருளி பிறவி வேறறுத்து என் குடிமுழுது ஆண்ட பிஞகா ஆண்ட பிஞகா பெரியயம் பொருளே திறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன் செல்வமே சிவபெருமானே இரவிலே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே பாச வேறறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னை பற்றுமாறு அடியனேற்கு அருளி பூசனை உகந்து என் சிந்தையுட்புகுந்து பூங்கழல் காட்டிய பொருளே
தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே ஈசனே உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே அத்தனே அண்டரு அண்டமாய் நின்ற ஆதியே யாதும் ஈரில்லா சித்தனே பத்தரு சிக்கனப் பிடித்த செல்வமே சிவபெருமானே பித்தனே எல்லா உயிருமாய் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லையாய் நிற்கும் எத்தனே உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நீ பாவியேனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே புன்புலால் யாக்கை புரை புரை கனிய பொன்னடுங் கோயிலா புகுந்து என்பலாம் உருக்கி எளியாய் ஆண்ட ஈசனே மாசிலாமணியே துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காம் தொடக்கலாம் அறுத்தனர் ஜோதி இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ.
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.